ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरु सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों में जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमई बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निवाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। ये संसार वेखण नूं बड़ा प्यारा बहुत खूबसूरत जापदा है। जितना खूबसूरत जापदा है उतना खतरनाक भी है। जिमें समंदर बहुत प्यारा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, लोग उसनूं वेखण जांदे ने, पर वो जिन्ना प्यारा है, जिन्ना सोहना है, उन्ना ही खतरनाक है। इसलिए जे कोई आदमी समंदर विच फस जाता है तां उहदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना तो वह समंदर के पानी नूं पी सकता है, ना उसनूं उहदे विचों खाण वास्ते कुछ मिल सकता है। ते समंदर दे विच कई बारी लोग भटक जाते हैं जां कुराहे पै जाते हैं, तां कई महीने समंदर दे विच ही उलझ जाते हैं। इसलिए समंदर की खूबसूरती उन्होंने ही रास आउंदी है जिहड़े समंदर नूं दूरों देखते रहते हैं। बस इसे तरह पहाड़ ने, पहाड़ बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे लगते हैं, पर उन्हां दे नेड़े जाइए तो उन्ने ही वो खतरनाक ने। आले दुआले खड्डां ने जिन्हां विच डिग जाण नाल मौत भी हो जाती है। कहण तो भाव कि जो अक्सर देखण नूं प्यारा लगता है, सुंदर लगता है, वो खतरनाक भी हुंदा है। इसलिए अज दे इस पावन शब्द अंदर गुरु अर्जन देव महाराज कुछ ऐसी गल सानू समझाउंदे। सतगुरु कहंदे, हे सच्चे पातशाह, इस संसार बिख जैसा है, जहर जैसा है। बाबा बिख देखिया संसार, इस संसार नूं असीं वेखिया बड़े गहरे, इस संसार नूं बड़ा नेड़ियों हो के तक्या तां की नज़र आया कि ये जहर है। इस संसार दी मोह माया ये बंदे दे जीवन नूं खत्म कर दिंदी है। बंदा इहदे विच उलझ के बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये जहर वर्गा है। इत्थे रूप रंग, इत्थे चीज़ां, ये वस्तुआं, ये माया, ये दौलत शौहरत, ये पदार्थ, ये रुतबे, ये आसा तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, ये विकार, इस संसार दे ये सारे झमेले ये जहर दी न्याई ने। जिहड़ा भी इन्हां नाल मोह पाउंदा है, सतगुरु कहंदे वो आत्मिक मौत ते मरदा है। जिहड़ा भी इन्हां पदार्थां दे विच उलझदा है, वो आत्मिक मौत नूं हासिल कर लैंदा है। इसलिए ये संसार बिख है। बाबा बिख देखिया संसार, सतगुरु कहंदे जहर वर्गा देखिया इस संसार नूं असीं, जहर जैसा, जहर लगदी संसार दीयां चीज़ां, ये रूप रंग, क्योंकि ये बंदे नूं खत्म कर दिंदे ने।
ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਪਾਂ ਵਾਜੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਪਾਂ ਵਾਜੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਧਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਧਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਦ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋਬਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਜੋਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਬੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਨੱਚ ਗਾ ਲਓ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਓ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਖੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋੜ ਲਈਏ, 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਏ। ਸਾਧੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਧ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹੀ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਈਏ ਨਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਸਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ
ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗਠੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਲੁਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ? ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਚੰਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਲ ਲੱਥ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੈਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਝੋਲਾ। ਉਹਨੇ ਗਠੜੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੇਖ, ਇਹ ਮਾਇਆ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਖੂੰਜੇ ਖਾਂਜੇ 'ਚ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਠੀਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੁਝ ਠੀਕਰੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ, ਕਿ ਇਹ ਠੀਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਠੀਕਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਚਾਰ ਕੁ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਖਣਕਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਕਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਸਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ, ਆ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਆਸਵਾਸਨ, ਆ ਝੂਠੀ ਜੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀ ਜੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕਰੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਿਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਵਿਖਿਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੁਤਬੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਥਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਰਥਰੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਅਚਾਨਕ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚੰਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੌਡੀ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਧ ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਭਉ, ਕੈਸਾ ਡਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
कि किते रस्ते दे विच कोई मोटरसाइकिल ते जांदा जांदा मेरे गल दे विचों सोने दी चैन खिच के ना लै जाए, मेरे कन्नां विच पाईआं बालियां उहनूं कोई खिच के ना लै जाए। लोग डरदे होए उस नूं अपने घर ही सांभ रखदे ने। पर सतगुरु कहंदे जिन्हां दे कोल है वाहिगुरू दे नाम दा धन, जिन्हां कोल है परमेश्वर दे नाम दा धन, उन्हां नूं कोई डर नहीं, क्योंकि इहनूं चुराया नहीं जा सकदा, इसनूं चोरी नहीं कीता जा सकदा। इहनूं किवें चोरी करोगे? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਉਹ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੋਹ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ਸਲਾਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੋਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ ਹੋਰ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਮਰਨੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸਮਝਦਾ। ਭਗਤ ਵਰਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੌਲਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ, ਜਦ ਤੂੰ ਹੈ, ਏਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।
एक वो आदमी है जिहदे कोल कुछ भी नहीं, पर फिर भी ओदा रोब, ओदा एटीट्यूड राजियां वाला है। क्यों? क्योंकि ओदे हिरदे विच वाहिगुरू वसदा है। इसलिए परमेश्वर नूं अपने हिरदे विच वसाउणा। माया जेब विच ही रवे चंगा है, वो हिरदे विच, वो साडे दिल दिमाग विच ना बड़े। पैसा जेब तक सीमित रहे, सोना चांदी तुहाडे घर तक, तुहाडे बैंक दे लॉकर तक सीमित रहे, वो दिमाग विच ना बड़े। जदों वो दिमाग विच वड़ जांदा है तां फिर दिमाग खराब करदा है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बंदे दी मत मार ਦਿੱਤੀ माया ने। मत तां ही मारी क्योंकि मत विच आ वड़िया पैसा, दौलत मत विच आ वड़ी। अहुदे दे उत्ते आप बहना सी, अहुदा मन दे उत्ते आ बैठा, मत ते आ बैठा, इसलिए हंकार हो गया ਉਹਦਾ। इसलिए चीज़ां वो उत्थे तक ही सीमित रहन जिथे तक उन्हां दी सीमा है, जिथे तक उन्हां दी लिमिट है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਦਰ ਪੈ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सब कुछ सुख ही सुख है, तो जिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर नहीं है, हिरदे विच माया वसदी, सतगुरु कहंदे वो दुखी हुंदे ने। एक तू तां सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिख देखिया संसार। हे सच्चे पातशाह, मैं इस संसार नूं जहर वर्गा वेख्या, बिख देखिया संसार जिहड़ा आत्मिक मौते मार दिंदा बंदे नूं। देखण नूं लोग तुरे फिरदे ने, पर मरे होए ने, लाशां ने तुरियां फिरदियां, क्योंकि मरे हुए ने कि पैसा नहीं आ रहा, चीज़ां नहीं आ रही, कुछ मिल नहीं रहा, दूसरे नूं मिल रहा, मैनू नहीं मिल रहा, बस इसे चक्कर विच लोग मरे फिरदे ने। सतगुरु कहंदे विख देखिया संसार जहर वर्गा है, लोग मरे पे ने इहदे चक्कर विच। रखिया करो गुसाई मेरे, हे वाहिगुरू कृपा कर मेरी रखिया कर, मैनू बचा लै इस तों, मैं इहदे विच मरना नहीं चाहुंदा। विख देखिया संसार, रखिया करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार, मैनू सिर्फ तेरे नाम का आसरा है, सिर्फ यही आधार रहा। जाने बिरथा सभा मन की, हे सच्चे पातशाह साडे मन की हर बिरथा जानदा है, साडे मन की हर गल तू जानदा है, तेरे तो कुछ भी लुकिया नहीं है। होर किस पे आख सुनाईए, तेरे तो बिना फिर होर किहनूं कहीए असीं, तेरे तो बिना किहदे अगे पुकार करिए, क्योंकि लोग इस गल नूं समझणगे ही नहीं। तुसीं किसी नूं कहो कि यह संसार माया है, लोग कहेंगे हाँ जी माया, बस ठीक है, अगे अगे कुछ भी नहीं। ये मिट्टी है माया, हाँ जी मिट्टी है, बस इस तो अगांह अगांह कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग इस तो अगांह की गल जानते ही कित्थे ने। जदों तुहानूं ये मिट्टी दिस पिया संसार, तो किसी नूं दसोगे ना तो लोग कहेंगे पागल हो गया, लोग कहेंगे कमला हो गया, कि चंगी भली दौलत छड्ड के किधर तुरया फिरदा। लोग चाहुंदे ने थोड़े बहुत धार्मिक ते बाकी संसारी। लोग चाहुंदे ने एक पैर संसार विच रवे, एक पैर धर्म वाले पासे रवे, एक पासे नहीं होना चाहुंदे, पूरी तरह नहीं कि ठीक है जी हाँ पूजा पाठ कर लीदा सवेरे शाम, पर ज़्यादातर काम धंधे, थोड़ा बहुत सिमरन कर लेने, पर बाकी समा माया विच गुजरदा है। इसलिए कोई विरला विरला गुरमुख जदों माया त्याग के वो वाहिगुरू की बंदगी वाले पासे नूं तुरदा ना, तो लोग कहते हैं जी ये कमला आदमी, ये एवें पैसे खराब करता रहिंदा, कदे इधर दे दे, कदे फलानी थां दान कर दे, कदे इधर कर दे, लोग कहते कमला हो गया बंदा, मत मारी गई इहदी। क्यों? कि एवें पैसे वंडदा फिरदा। तुसीं भी जदों इस तरह करोगे ना, तो इस गल की बहुत संभावना है कि तुहाडे धीआं पुत्त कहणगे कि बापू बुढ़ा हो गया हुण, कि कदे गुरुद्वारे नूं दे दिंदा, कदे फलानी थां नूं दे दिंदा, कदे किसी चैरीटेबल संस्था नूं दे दिंदा, कदे किसी नूं
ਐਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਬਸ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, 70-72 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਸਭਾ ਮਨ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਲੋਕੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਬੌਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਐਸਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਸ, ਬਸ ਸਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਆਸ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਭਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਅਹੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਤ ਉਤ ਤੁਜੈ ਧਿਆਉ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤੇ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਬਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਲਿਹਾਰ। ਬਲਿਹਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਬਲ ਕੇ ਬਲ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਣ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।